أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Bugün ise 12. hadisini okuyuz. Gan Ebi Hurayra radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام مرء تركوه ما لا يغنيه. Hadisun hasanun ravahu Tirmizi ve gayruhu hakaza. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anh'dan getirile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip etken. İslam dininde yaxşı müslümanlardan bulasın kilise, üzüne qağılmagan eybirge qısılmadıydı. Bu hadis Tirmizi rivayetinde getirildi. Şimdi bu hadisnin məğnəsini düşünəbiz. Bu hadis üzündən üzü eytib tura, yani at ayağın dağalağında baqa bütün qıstırmasın degen məqəlgə toru kele. Yani üzüne qağılmagan eybirge qısılma. Lakin qızğanışqa qarşı bu hadisini kişiler dürüst kullanmıyorlar. Şunday rəvişli dürüst kullanmıyorlar, çünki hadis nərsənin sili? Üzüne qağılmagan eybirge qısılma. Demek biz aşıqlarga tiyişbiz, nindi eybirge qısılırga yarı, hem nindige qısılırga yaramay. Bilgili bulgança İslam dini bizni şaqıra bir-birimiz bilen ülfət məhabbətdə, tigizlikdə, tınışlıqda yaşarga. Hem her bir Müslüman baratik faydalı işler bilengine şıgıllenirge tiyiş. Faydasız işler, yani boş sözler, alar kişini adaştırırga, yani hatta cehennemge kirtirge mümkün. Mında bir hadisini iske çürüp ütesim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir Müslüman bendesi vefat bulgandan soň İpteşleri kelip ettiler, ya Resulullah, sen bizning ipteşimizni cennet bilen sündüresin mi dedi. Nişe getirip sen sündürdün, qay bir kişilerini digeştin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Evela tedri felaghallahu tekelleme fîmâ la yagnihi ev bakhile bimâ la yanqusuhu dedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, min bit bilmim dedi. Belkim ol üzüne qağılmagan eybirlerge qısılgandır. Yaki üzünde artık bulgan eybirge soranlık kılgandır dedi. Hem bilemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkan hadisin kişinin naşar, bozuk dip aytu için onun her işitken eybirin söylep yürüyü jite dedi. Şul sebeple bu meselede ihtibarlı bulsak idi. Elbette biz her birimizde yaxşı Müslüman bulasımız kile. Her birimizde Müslümanğa fayda getirəsimiz kile. Lakin unutmasqa gerek. Allah subhanahu ve teala Müslüman bendesine baratik faydalı işler bilengine meşgul bulurga şakırdı. Eğer de sen bütün farz işlerini ütesen, üstünde bulgan bütün vaciplerini ütesen, bütün sünnetlerini ütesen, senin boş işke, faydasız işke, senin vaktin de kalmaz. Şu sebeple prioritetlerini, yani üstünlüklerini dürüst kuya bilirge tiyişbiz. Nindi işlerge qısılırga yarı, hem nindi işlerge qısılırga yaramı degende aytile. Her bir Müslüman, Müslümanın kızgısı deyip. Müslümanın kızgısı. Eğer sen göresin iken Müslüman kardeşinde birer hata, yaki birer yalgış, nindi de bolsa yetişsizlik, demek sen anı matur ittirip, hikmet bilen jitkirge tiyişsin.
Ул кеше шушы хатасын күреп төзәлергә тиеш. Әгәр дә син аны тәнкыйть изеннән генә әйттең икән, тәнкыйтьләп, син шундый, син тегенди дип, синең бу сүзеңнән файда юк, чөнки син кешене кабаттан тирәнрәккә батыручы булу ихтималы бар. Шул сәбәпле нинди эшләренә кысылырга ярый дигәндә, ул да булса дөньясы һәм ахирәте өчен файдалы булган. Әйтик, мәсәлән, йорт салу, ризык табу, бу дөньясы, дине өчен, ягъни ул шәригать хөкемнәрен, намаз укы, ураза тот, харамнан саклан дип кешегә әйтү, ул һәрбер мөселманның хакы. Мөселманның мөселманда хаклары бар. Мөселманның мөселманда хаклары бар. Һәм шул хаклар арасында, әгәр ул кеше насихаткә мохтаҗ булып, насихат бирүең ул хакка керә. Гомәр радиллаһу анһу әйтә иде: "Ла хайра фикум", сездә хәерлелек булмас, әгәр сез әйткән насихатны ишетә белмәсәгез. Һәм сездә хәерлелек булмас, мөмкинчелек була торып та насихат бирмәсәгез. Ягъни без насихатлар бирергә тиешбез, киңәшләр бирергә тиешбез, һәм дә инде башкаларга хаталарын күрсәтеп төзәлергә ярдәм итәргә тиешбез. Ва тагаввану галал бирри ват тaqва. Бер-берегезгә изгелектә, яхшылыкта терәк була белегез, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу хакта безнең аятларыбызда бар. Инде нинди эшләренә кысылырга ярамый дип әйткәндә, ягъни шундый эшләр бар, ягъни ул аның шәхси эшләре, гаиләви эшләре, һәм дә инде кешенең файдасыз буш сүз белән шөгыльләнүе, кешенең тормышын чәйнәү, кешенең тормышын анда обсуждать итү, ягъни аны нинди дә булса, ул менә шундый дип аның җентекләп аның тормышын тикшереп утыру, булар барысы да кирәкмәгән буш эш. Әгәр инде гади генә әйттереп, китап сүзеннән җирак китеп әйтсәк, әйтик, мәсәлән, син әйтә аласың мөселман кардәшеңә гаурәтеңне каплый торган кием ки дип, гаурәтеңне каплап йөр дип. Әмма дә ләкин ул гаурәтен каплаган, ләкин затлы кием кия икән, һәм ул аның мөмкинчелеге аның бар икән шундый кием кияргә. Димәк, сиңа онысы кагылмый. Әмма гаурәтеңне каплап йөр дип әйтә аласың, ләкин аның нинди кием киюе инде сиңа кагылмый. Икенчесе, мәсәлән, син әйтә аласың хәләл аша дип, харамнан тыел дип, синең хакың бар әйтергә. Әмма дә ләкин ул хәләл ашы икән, ләкин затлы ризык ашы икән, анда инде синең катнашың юк. Шул сәбәпле һәрбер мөселман искә төшерүче булырга тиеш. Искә төшерүче. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да искә генә төшерде. Син бер кешенең дә теләгенә хуҗа түгелсең. Чөнки һәрбер кеше үзе эш итә, ләкин ишеткәнне, насихатны ишетә белү, ул әлбәттә матур гадәт. Һәм ул насихат биргәндә кирәкле урында, кирәкле кешесенә, кирәкле вакытта җиткерә белү, ул әлбәттә хикмәткә керә. Ничек итеп Аллаһ Тәала әйтте: "Удгу иля сабили раббика бил хикма", Аллаһ юлына, дин юлына хикмәт белән чакыр диде. Шул сәбәпле һәр барчаларыбыз да шушы хикмәт ияләреннән булырга тиешбез. Ә инде телне саклау һәрбер мөселманның бурычы булып тора. Син кемнеңдер тормышын чәйнәгәнче, кем беләндер анда буш сүз сөйләп утырганчы Аллаһны зикр ит, истигъфар кыл, һәм син шул вакытта аның тәмен, ләззәтен табырсың. Онытмаска кирәк, кыямәт көнендә кешеләрнең иң күп җәһәннәмгә ыргытуларында телләре сәбәпче булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, вәгъдә кылды. Нәрсә дип? Әгәр дә кеше үзенең ике ирен арасындагы әйберен, әгъзасын сакласа, һәм ике бот арасындагы әгъзасын сакласа, мин аңа җәннәтне үзем вәгъдә кылам диде. Бу кешегә җәннәтне вәгъдә кылам диде. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәр барчаларыбызга да җәннәт әһелләреннән булырга насип әйләсен. Aqulu qawlu haza wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril jama'atil muslimin al khadirin al ajma'in.